लोग जाने ही गीत है, लोग जाने ही गीत है। ये तो ब्रह्म विचार, ये तो ब्रह्म विचार। लोग जाने ही गीत है, लोग जाने ही गीत है, लोग जाने ही गीत है। गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अंग है 481। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 19 ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਨੇ। आसा कहाँ स्वान को सिमरत सुनाए, कहाँ साकत पै हर गुण गाए। हाँ जी। आसा कहाँ सुआन को सिमरत सुनाए, कहाँ साकत पै हर गुण गाए। राम 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 रमे रम रहिए, साकत स्यों भूल नहीं कहिए। रहाओ आसा कहाँ स्वान को सिमरत सुनाए, कहाँ साकत पै हर गुण गाए। कई बारी बाणी पढ़ते हैं, पढ़ी जाने, पर जदों कोई घटना वापरदी तां उदों ये गल्लां सामने चेते आउंदियां ने। उदों बाणी दे अर्थ तुर अंदर तक गूंजदे ने कि वाकई ये गल सही। हुण आपां आम मुहावरा वरतदे हां भी मੱਝ अगे बीण वजाउण दा कोई फायदा नहीं, मੱਝ अगे बीण वजाउण दा कोई फायदा नहीं। कबीर साहब भी कहते ने गल, कहाँ स्वान को सिमरत सुनाए। स्वान कहते ने कुत्ते नूं। कबीर साहब कहते भाई एक कुत्ते नूं सिमरतियां, धर्म शास्त्र, धार्मिक ज्ञान देना, धार्मिक शास्त्रां बारे दसना की फायदा है दसो। इत्थे कुत्ते तो भाव है जिहड़े लोभी इंसान ने। कुत्ते का सुभाव लोभी है, लालची है। उन्होंने जे तुसी ये गल सुनाओगे क्योंकि ध्यान ते लोभ विच है भी मैनू की मिलेगा इथों, उन्होंने ये नाल कोई लेना देना नहीं है कि सच की जिंदगी का, सच नाल कोई लेना देना नहीं हुंदा। वो तो बिल्कुल कुत्ते वांगू ने। काल आई कुत्ते मुही खाज हुआ मुर्दार गुसाई। वो तो मुर्दार है, झूठ बोल मुर्दार खाए। उन्होंने तो ये चीज़ करनी हुंदी, इस करके उन्होंने सुनाउण दा कोई फायदा नहीं। उन्होंने ध्यान तो इधर नूं, तो सगों धर्म का सहारा लैके अपना काम कर रहे होंदे ने। साकत स्यों कहाँ साकत पै हर गुण गाए। कहने बिल्कुल उस तरह ही जिहड़ा पदार्थवादी बंदा है, साकत है, शक्तियां का पुजारी, जिहड़ा कहंदा कि माया नाल सब कुछ हो जाता है, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ परमात्मा के गुण गायन करने भी इस तरह ही ने जिवें कुत्ते नूं सिमरतियां सुनाउणियां ने। राम 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 रमे रम रही है। फिर की करना चाहिए? कबीर साहब कहते भाई परमात्मा के नाम में बार 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 सिमरते हुए रमे रहना चाहिए, पब लीन होए रहना चाहिए। साकत स्यों भूल नहीं कही है। एक और हाउ की इस पंक्ति में मां कहते साकत स्यों भूल नहीं कही है, क्योंकि उन्होंने भुल के भी गल ना कहीं। असर तो कोई हुआ नहीं, बल्कि दो गल्लां होर सुन लओगे उन्होंने कोलों ते। इस करके भुल के भी अपना टाइम बर्बाद ना कर। उन्होंने लोगों ते कुछ भी नहीं मिलेगा। उन्होंने तो अपनी गल, एक पंजाबी की कहावत है कि भुखे अगे बात पाई भुखा आके टुक। भुखे अगे बात पाई वो तो अपनी, जिन्होंने अंदर पदार्थों की भुख है वो तो जदों गुरुद्वारे भी आउंदे ने जां किते मंदिर भी जाते हैं जां किते हो जाणगे, अपने पदार्थों की डिमांड लैके जाते हैं कि सानू आ चीज़ चाहिए है, सानू आ चीज़ चाहिए है। वो नाम की गल नहीं मंगते। वो ये नहीं चाहते कि सानू तू चाहिए, नहीं तू अपनी जगह रह बापू, सानू तो आ चीज़ चाहिए। वो तो अपने पदार्थों की डिमांड लैके जाएंगे।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। कौआ कहाँ कपूर चराए, कहाँ कपूर चराए, कह बसियर को दूध पियाए। अगली उदाहरण महाराज फिर देंदे ने कबीर साहब, कौआ कहाँ कपूर चराए, कह बसियर को दूध पियाए। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕ ਕਪੂਰ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੰਧ 'ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨਾ। ਕਹਿ ਬਸੀਅਰ ਕੋ ਦੁੱਧ ਪਿਆਏ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਉਗਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। पारस सत संगत मिल विवेक बुद्ध होई, सत संगत मिल विवेक बुद्ध होई, पारस परस लोहा कंचन सोई। सत संगत मिल विवेक बुद्ध होई, पारस परस लोहा कंचन सोई। पर कबीर साहब कहते भाई सत संगत में आके मिल के बैठ के बुद्धि पलट गई, विवेक बुद्धि वाला हो गया। सच की है, झूठ की है, चंगा माड़ा की है। क्योंकि असी जो नवा नवा शुरू करते हैं, बाणी पढ़ते हैं, थोड़ा जिहा जोश हुंदा है, नवी मुसलमानी अल्लाह अल्लाह हरेक नूं कहने, तो कई बारी असी अपना सिर अड़ाई जाने बिना कारण तो, पता सानूं भी नहीं हुंदा। तो ज्यों ज्यों ये भिजदा गया मन, ज्यों ज्यों बंदा विवेक बुद्धि विच जांदा है, वो वेख लैंदा है कि ये गल मैं किहदे कोले करनी है, ये भी पता लग जांदा उहनूं। इहदा गाहक है कि नहीं, मैं कहने बिन गाहक गुण बेची है तो गुण सह को जाए। वो फिर हरेक नाल मत्था नहीं मारदा, वो उहदे कोल ही गल करेगा जो इहदा चाहवान है। इस करके विवेक बुद्धि हो गई। पारस परस लोहा कंचन सोई, कहने इस तरह हो गया जिवें पारस नूं छूहण नाल लोहा सोना बन जाता है, कहने इस तरह शुद्ध हो गया अंदरों मन। सतसंगत विच आके ये मन हुण विवेक बुद्धि वाला शुद्ध हो गया, कहते बिल्कुल। हाँ जी। साकत सुआन सब करे कराया, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया। साकत सुआन सब करे कराया। हुण साकत सुआन कुत्ता ये इन्हां दे सुभाव ने बन चुके ने, जिहड़े वादड़ियां सजादड़ियां निभण सिरां दे नाल, क्योंकि इन्हां दे सुभाव बन चुके ने। सब उस मालक वल्लों बख्शिश है, वो कदों किधर नूं मोड़ दे आपां नहीं कह सकते कुछ भी। जिहड़े सुभाव ने अपने कीते हुए कर्मां दे ने, वो पिछों तुरे आ रहे ने। जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, क्योंकि जो तुरों लेख लिखे ने, भाव जो उन्होंने दिमाग में पूर्ण तौर पर बैठी हुई गल, उन्होंने तो उही करना है। जिहड़ा काम जिहड़ी आदत किसी नूं पै गई, वो छेती छेती हटदी नहीं। आम ये गल कही जाती कि चुगलखोर ना चुगलियों बाह जाउंदे, गल कहंदियां कह जाते ने। जिन्होंने ईर्खा की आदत है, जिन्होंने झूठ बोलने की आदत है, जिन्होंने विक्रम करने की आदत है, भैड़ा कर्म करने की आदत, वो भावें जिन्ना चोर चोरी तो जाए, कहना हेरा फेरे तो नहीं हटता, वो किते ना कुछ कर जाता अपना, क्योंकि वह स्वभाव बने धुरों तुर दिमाग में ये गल किते ना किते बैठी हुई है। वो अपनी गल मुड़ के फिर उत्थे लै जाता है। इन्ना कुछ समझाउण तो बाद भी वो फिर भी कहेंगे जी इंज हो सकता है, मुड़ के फिर उत्थे। इस करके कहते धुरों उन्होंने कर्मां विच गल, भाव दिमाग विच गल पूर्ण तौर पर बैठी, ये उन्होंने वस की नहीं गल। हाँ जी। अमृत लै लै नीम सिंचाई, अमृत लै लै नीम सिंचाई, कहत कबीर उहाँ को सहज न जाई। कबीर साहब ने अखीर विच फिर उदाहरण दी बड़ी वधिया। निम जिहड़ी है उहदा सुभाव कौड़ा है, निम दी नमोलियां कौड़ियां, उहदा दातन करी वो कौड़ी। अमृत लै लै नीम सिंचाई,
ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠਾ ਘੋਲ ਘੋਲ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਜਦੇ ਰਹੇ, ਮਿੱਠਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਉਹ ਆਖੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੱਤਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਖਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਿਖਾਵਾ ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੜਤਣ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਉਮੈ ਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਈਰਖਾ ਦਾ, ਕੜਤਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਉਹ ਤਿਆਗਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਖਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। आसा लंका सा कोट समुंद सी खाई, रह रावण कर खबर न पाई, क्या मांगो किछ थिर न रहाई, देखत नैन चलायो जग जाई, नैन चलियो जग जाई, रहाओ आसा लंका सा कोट समुंद सी खाई, ते रावण घर खबर न पाई, क्या मांगो किछ थिर ना रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई। रहाओ। ਵੇਖੋ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਗੀਏ ਕੀ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿ ਸਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਕੀ ਮੰਗੀਏ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਨ ਨੀਕਾ, ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ, ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਮਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਰਨਾ ਤੇ ਔਖਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵੀ ਤੇ ਔਖਾ ਹੈ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਇਹ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੁਛ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਮੰਗੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗੀਏ ਅਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਲੰਕਾ ਸਾ ਕੋਟ ਸਮੁੰਦ ਸੀ ਖਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲੰਕਾ ਦਾ ਕੋਟ ਕਿਲਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ ਲੰਕਾ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਲਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਕਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਵਾਂਗੂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਰਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ, ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕਿਲੇ ਵਾਂਗੂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਖਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਲਿਆਂ ਦੁਆਰੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਪੱਟਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਖਾਈ ਸੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ, ਭਾਵ ਪੂਰਾ ਲੰਕਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਲਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਰਾਵਣ ਦਾ। ਤੇ ਰਾਵਣ ਕਰ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਉਹਦਾ ਰੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2-4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦਾ ਕਿਲਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਕੀ ਮੰਗੀਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਤ ਨੈਣ ਚੱਲਿਓ ਜਗ ਜਾਈ, ਕਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ,
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਤਹ ਰਾਵਣ ਘਰ ਦਿਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪਰਜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ 1 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, 1.25 ਲੱਖ ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਜਾ ਸੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਵਣ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਵਣ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾ ਬਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰਾਵਣ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਔਲਾਦ ਚ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵੰਸ਼ ਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਜਾ ਕੇ ਤਪਤ ਰਸੋਈ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਜਾਂਤੇ ਤਪਤ ਰਸੋਈ, ਬੈ ਸੰਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕਪਰੇ ਧੋਈ। ਮੈਂ ਸੰਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਲੀ ਸੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਕੇ ਤਪਤ ਰਸੋਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਉਹਦੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੈਸੰਤ ਜਾਂ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਈ, ਅੱਗ ਫੂਕ ਦਿੰਦੀ ਉਂਝ ਸਭ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤੀ ਇਨਸਾਨ ਭਾਵ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਰਾਵਣ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮੈ ਨਾਮ ਬਸਾਈ, ਅਸਥਿਰ ਰਹਿ ਨ ਕਤਹੂ ਜਾਈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮੈ ਨਾਮ ਬਸਾਈ, ਅਸਥਿਰ ਰਹਿ ਨ ਕਤਹੂ ਜਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਲੋਈ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਲੋਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਲੋਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਲੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਲੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਔਲੀਏ ਪੀਰ ਬਲੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मेरे राम हम बारक हर प्रभ के हैं ए आणे, हम बारक हर प्रभ के हैं ए आणे।